नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में આપણે કોષ્ટકની રીત જોઈ હતી અને લક્ષ વિશે થોડી ઘણી સમજ મેળવી હતી। હવે લક્ષ મેળવવાના બીજા થોડા ટફ દાખલા છે એને પહેલા આપણે તમને યાદ હોય તો આપણે 4.2 થી શરૂઆત કરી હતી। તો 4.1 માં થોડી વ્યાખ્યાઓ અને થોડી સમજ છે થિયરીની, અંતરાલો વિશેની, સંખ્યા વિશેની। તો એના વિશે આપણે પહેલા ભણશું। તો એમાં પહેલા જ આવે છે વાસ્તવિક રેખા। वास्तविक रेखा कोने कहेवाय? बरोबर है। तो वास्तविक रेखा तमने जो याद होय तो 5मा के 6ठा धोरण में आपणे वास्तविक रेखा विषय आव्युं हतुं। मानो कि हूँ एक रेखा लऊं, आ रेखा लीधी, बरोबर। तो आमां असंख्य बिंदुओ होय, अहींया बिंदुओ जुदा जुदा बिंदुओ होय। वास्तविक रेखा कोने कहेवाय? के जे रेखाना हरेक बिंदु आगळ, मानो कि आ बिंदु आगळ हूँ 0 लऊं, अहींया 1 लऊं, अहींया 2 लऊं, 3, 4, અહીં -1, -2, -3 આવી રીતે લઉં તો આ રેખાના હરેક બિંદુ આગળ કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા મળે છે। બરોબર છે। તમને એમ થાય વચ્ચે બિંદુ હોય ત્યાં તો નથી, તો ન્યાય લઈ શકાય ને। 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 આવી અસંખ્ય સંખ્યાઓ બે આંકડા વચ્ચે પણ હોય। તો વાસ્તવિક રેખાની વ્યાખ્યા શું થશે? પહેલી જ વસ્તુ છે કે વાસ્તવિક રેખાની વ્યાખ્યા થશે, ચાલો જો, वास्तविक रेखा की व्याख्या ये थशे के वास्तविक रेखा डेफिनेशन तमारे डेफिनेशन याद राखवानी छे। आ पूछाय छे के जे रेखाना दरेक बिंदु आगळ कोई संख्या, संख्या एटले केवी? वास्तविक संख्या। वास्तविक एटले संख्या एटले जे तमे संख्याओ अत्यार सुधी जोई छे, पूर्णांक, अपूर्णांक, दशांशवाળી, पछी अंडर रूट वाળી एटले वर्गमूळ वाળી कोई पण संख्या, वास्तविक संख्या, दरेक बिंदु आगळ कोई वास्तविक संख्या मळे तेवी रेखाने वास्तविक रेखा अथवा वास्तविक संख्या रेखा कहे छे। ओके, आ वास्तविक रेखानी डेफिनेशन थई गई। तमे आ लखी लेजो बुकमां अने पाकी पण करी लेजो, बरोबर छे। ओके, कई छे नहीं बीजुं, आमां एकदम इजी छे आ। हवे आपणे आगळ बीजी डेफिनेशन ऊपर जईए, बरोबर छे। अंतराल। तो अंतराल कोने कहेवाय? हूँ पहेला डेफिनेशन लखी नाखूं। बे संख्या अने तेनी वच्चेनी संख्याओने समावता समूहने अंतराल कहे छे। ओके, एनो सिम्बोल हूँ पछी कहूं, कारण के अंतराल बे प्रकारना आवशे, सवृत अने विवृत। ओके, एटले सवृत होय तो बीजो संज्ञा थशे ने विवृत होय तो बीजी संज्ञा थशे। एटले संज्ञा विषे अत्यारे हूँ नथी कहेतो, खाली हूँ तमने अंतराल के बे संख्या अने तेनी वच्चेनी संख्याने समावता समूहने अंतराल कहेवाय छे। तो ए कई रीते थशे जोवो तो। मानो कि आ संख्या रेखा दोरी, आ वास्तविक रेखा थई गई। अहींया छे 0, अहींया छे 1, 2, 3 अने 4। तो मानो कि हूँ आटलू लऊं तो आ बे संख्या अने एनी वच्चे आवती आ बधी संख्या एटले 2, 2.5, 2.4, 3.1 कोई पण 1 थी आ 1 अने आ 4 वच्चेनी कोई पण संख्या अने 1 अने 4 पैकी कोई संजोगोमां आवी शके। ए मैं कीधुं अंतरालना प्रकार छे एना उपरथी। तो आने शुं कहेवाशे? अंतराल कहेवाशे। हवे ई अंतरालनी मानो कि हूँ तमने एक अंतरालनो प्रकार कही दऊं तो एनो पहेलो प्रकार छे सवृत अंतराल। ओके, तो सवृत अंतराल कोने कहेवाय? जो हूँ डेफिनेशन लखूं, कोई बे संख्याओ ए अने बी
અને એનો મતલબ તમને ખબર હશે, અને એટલે બંને, એ લેવાનો ને બી લેવાનો. અથવાનો મતલબ થશે એ લેવાનો અથવા બી લેવાનો અથવા બે લઈ લ્યો તો હાલે. અને એમાં બે કમ્પલસરી છે, એ અને બી બે લેવાનું. એ અને બી તથા એ અને બી વચ્ચેની સંખ્યાઓના સમૂહને સૌરુત અંતરાલ કહે છે. ઓકે, તો કોને કહેવાય સૌરુત અંતરાલ? જો આ જ સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે ફરીથી જોઈએ, મેં 1 અને 4 લીધું હતું, તો 1 આવી જાય, 4 આવી જાય અને વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ આવી જાય. આ 1 ભી આવી જાય, 4 ભી આવી જાય અને એની વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ આવી જાય, એને સૌરુત અંતરાલ કહેવાય. અને એનો સંકેત, તેને સંકેતમાં આપણે અહીંયા એક ઉદાહરણમાં મેં તમને 1 અને 4 આપી, મેં વ્યાખ્યામાં શું લખ્યું છે? એ અને બી. તેને સંકેતમાં જોજો ખાસ, આવી રીતે મોટો કાઉન્સ કહેતા, અને છઠ્ઠા ધોરણમાં યાદ હોય તો આવી રીતે દર્શાવાય. આનો મતલબ, ગાણિતિક મતલબ આવો થશે, એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ. એક્સ માને કોઈ સંખ્યા કે જ્યાં, તો એક્સ જે લીધો એ ક્યાં કેવો, તો કે એ કરતા મોટો, એ અને એ કરતા મોટો અને બી કરતા નાનો. ઓકે, આનો મતલબ આનો મતલબ થાય ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, આનો મતલબ થાય લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. એટલે મોટો અને બરાબર ભી લઈ લેવાનું. ખાલી આટલું હોય તો મોટો, આમ હોય તો એ સંખ્યા પણ લઈ લેવું. બરોબર, માનો કોઈ એક્સ આમ લખું, એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5, તો એક્સ 5 લઈ શકાય અને 5 કરતાં નાનો પણ લઈ શકાય. ઓકે, તો આપણે હમણાં મેં લીધું હતું એમાં જો આવી રીતે થશે, 1 અને 4 હોય તો 1 અને 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ કે જ્યાં, આડા લીટાને કે જ્યાં એક્સ કેવો લેવાનો, તો 1 અને 1 કરતાં મોટો અને 4 અને 4 કરતાં નાનો. ઓકે, એમાં 1 બી આવી જાય અને 4 બી આવી જાય, ધેટ કોલ્સ સૌરુત અંતરાલ. ઓકે, હવે આપણે બીજો અંતરાલ જોઈએ. ચાલો જો, હવે આપણે વિવૃત અંતરાલ જોઈએ. બરોબર છે, વિવૃત અંતરાલ. કોઈ બે, પેલા હું ડેફિનેશન લખી નાખું પછી તમને સમજાવું. કોઈ બે સંખ્યાઓ એ અને બી માટે એ બી સિવાયની, જો આમાં એ બી પણ હતી અને વચ્ચેની પણ હતી, આમાં એ બી સિવાયની તેમની વચ્ચેની સંખ્યાઓના સમૂહને વિવૃત અંતરાલ કહે છે. ઓકે, એ અને બી સિવાયની અને એમની વચ્ચેની, એને સંકેતમાં નાનો કાઉન્સ યાદ હોય તો આમાં મોટો કાઉન્સ કરવાનો, આમાં આવો નાનો કાઉન્સ કરવાનો, નોર્મલ બ્રેકેટ. ઓકે, આનો મતલબ શું થશે? એ બી વિવૃત અંતરાલમાં આવી રીતે બોલાશે, તો કે એવી સંખ્યા કે જ્યાં, એ સંખ્યા કેવી હશે, તો કે એ નહીં, એ કરતાં મોટી અને બી નહીં, ખાલી બી કરતાં નાની. એટલે જો હમણાં મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું 1 અને 4 વાળું, તો અહીંયા માનો 1 અને અહીંયા માનો 4, તો અમારે વિવૃત અંતરાલમાં લેવું હોય, સોરી, તો શું આવશે? આ 1 નહીં આવે, બરોબર, અને 4 બી નહીં આવે, એની વચ્ચેની સંખ્યાઓ આવશે, આ આવશે. રેડી? ઓકે, આને શું કહેવાય? વિવૃત અંતરાલ. બરોબર છે. હવે આપણે બીજો અંતરાલ જોઈએ. ચાલો જો, સૌરુત વિવૃત અંતરાલ. હવે આ ટાઈપનું જ હશે પણ હવે મિક્સ આવશે. બરોબર છે. ચાલો, કોઈ પેલા ડેફિનેશન લઈ લઈ. કોઈ બે સંખ્યાઓ એ અને બી માટે
એ અને એ બી વચ્ચેની, જો એ લેવાનો, પેલા સૌરુત શબ્દ આવ્યો ને, આ સૌરુત શબ્દ આવ્યો એટલે એ લેવાનો. સૌરુત એટલે સમાવેશ થશે, વિવૃત એટલે તમે જો આમ જ યાદ રાખશો, સૌરુત એટલે સમાવેશ અને વિવૃત એટલે એના વગર, વ એટલે વગર ને સ એટલે સમાવેશ. તો સૌરુત એટલે એ અને બી છે તો એ ને લેવાનો, અને વિવૃત એટલે બી માટે વિવૃત શબ્દ તો બી નહીં લેવાનો, અને એની વચ્ચેની સંખ્યાઓ, વચ્ચેની સંખ્યાઓનો સમૂહને સૌરુત વિવૃત અંતરાલ કહે છે. ઓકે, સૌરુત વિવૃત અંતરાલ કહે છે. હવે એની ગાણિતિક વ્યાખ્યા શું થશે? સૌરુત એટલે પેલા સૌરુતની નિશાની અને વિવૃત એટલે એ સાઈડ વિવૃતની નિશાની. તો એમાં કેવી સંખ્યાઓ આવશે? એક્સ કે જ્યાં જો એ સૌરુત છે એટલે એ લેવાનો, એ અને એ કરતાં મોટી અને બી કરતાં નાની, એમાં ઇક્વલ આવશે નહીં. તો ઓલું મેં 1 અને 4 વાળું તમને કીધું હતું, તો માનો કે 1 અને 4 1 અને 4, તો 1 બાજુ સૌરુત છે એટલે એવી સંખ્યા લેવાની કે જેમાં 1 આવે, આ ઇક્વલ એટલે આવે એક્સ, અને 4 ના આવે, 4 થી નાની. ઓકે, ધેટ કોલ્સ થશે સૌરુત વિવૃત અંતરાલ. જેમાં સૌરુત હોય એ સંખ્યાનો સમાવેશ કરવાનો, વિવૃત હોય એનો નહીં કરવાનો, અને એની વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ આવી જશે. ઓકે, ચાલો એની આગળ આપણે જોઈએ થોડુંક. તો હવે આપણે લેવું બીજી ડેફિનેશન. ઓલી સૌરુત વિવૃત હતી, આ વિવૃત સૌરુત. તમને આઈડિયા આવી જ ગયો હશે નામ ઉપરથી, વિવૃત સૌરુત અંતરાલ. બરાબર, તો વિવૃત સૌરુત અંતરાલ કોને કહેવાય? એક બાજુ વિવૃત છે ને એક બાજુ, એટલે આ સાઈડની સંખ્યાનો સમાવેશ નહીં થાય, સામેની થશે ને વચ્ચેની તો આવશે જ. તો કોઈ બે સંખ્યાઓ એ અને બી માટે એ અને બી વચ્ચેની તો આવશે જ દર વખતે. અને બીજો કોણ લેવાનો? બી, એ નહીં લેવાનો. સહિતની સંખ્યાઓના સમૂહને વિવૃત સૌરુત અંતરાલ કહે છે. ઓકે, એક બાજુ વિવૃત ને એક બાજુ સૌરુત, એટલે આ બાજુની સંખ્યા નહીં લેવાની, આ બાજુ લેવાની. તો આપણી પાસે એ અને બી છે તો એમાં એ નહીં લેવાનો, બી લેવાનો, ને એની વચ્ચેની બધી જ આવી જાય. અન્ડરસ્ટેન્ડ? સંકેતમાં કેવી રીતે લખાશે? વિવૃત સૌરુત એટલે આ બાજુ વિવૃત, આ બાજુ સૌરુત. એક્સ કે જ્યાં વિવૃત છે એનો સમાવેશ નહીં, એના કરતાં મોટી સૌરુત છે એનો સમાવેશ આવશે. ઓકે, મેં 1 અને 4 નું તમને ફરીથી ઉદાહરણ, 1 અને 4 ઉપર જ આપણે બધા લઈ લેવું. માનો કે અહીંયા 1 અને અહીંયા 4, તો આ બાજુ વિવૃત છે એટલે આ નહીં આવે. બરોબર, આ આવશે, નહીં આવે એને આપણે રાઉન્ડ કરશું, ને આવશે એને આવું ખાટું ગોળ ટપકું કરશું, અને એની વચ્ચેની આવશે. ઓકે, એટલે આમ લખાશે 1 અને 4. અન્ડરસ્ટેન્ડ? રેડી? તો આપણે પેલા વાસ્તવિક રેખા જોઈ, પછી સૌરુત અંતરાલ જોયો, પછી વિવૃત અંતરાલ જોયો, પછી સૌરુત વિવૃત જોયો, અને પછી વિવૃત સૌરુત જોયો. ચાલો હવે આપણે માનાંક ઉપર જઈએ. બરોબર છે? તો માનાંકની ડેફિનેશન અને માનાંક વિશે તમે ઘણું બધું ભણ્યા છો, તો એનાથી થોડું આગળ ભણવાનું છે આજે. બરોબર છે? ચાલો થોડું આગળ ભણીએ. માનાંક. માનાંકની ડેફિનેશન નથી, પણ માનાંક વિશે હું તમને કહી દઉં. જો આપણે અત્યાર સુધી ભણ્યા કે માનાંકમાં 5 હોય તો 12 નીકળે તો 5 થઈ જાય, માનાંકમાં -5 હોય તોય 12 નીકળે તો 5, માનાંકની 12 સંખ્યા નીકળે તો ધન થઈ જાય, એવું અત્યાર સુધી આપણે ભણ્યા છે. બરોબર, તો પણ આપણે કોઈ દી એવો વિચાર ન આવ્યો કે માનાંક તો વળી એવું બધું શું છે કે એની અંદરથી સંખ્યા 12 નીકળે તો ધન થઈ જાય.
बरोबर है। तो कोई वार एवं नहीं थाय, कोई वार संख्या तो ऋण भी थाय। तो तमने एम थाय आपणे एवं तो कोई दी जोयुं नथी के मानांकनी बहार संख्या निकળી હોય ऋण थई गई હોય। ओके, तो ये आपणी थोड़ी समझ આપણે વ્યાખ્યા થોડી ઓછી સમજ્યા છીએ। એટલે માનાંક છે એ એવું કોઈ મશીન નથી કે એમાં નાખેલી આ બાજુથી સંખ્યા નાખો ગમે એવી ધન કે ઋણ ઓલી બાજુ ધન થઈને નીકળે એવું છે ને। માનાંક છે ને ગાણિતિક પ્રોસેસ છે। જેમ તમે સરવાળો કરો છો, ગુણાકાર કરો છો, બાદબાકી, ભાગાકાર આ બધું કરો છો, તો એવી રીતે માનાંક છે એ એક પ્રોસેસ છે। કઈ પ્રોસેસ? તો કે સંખ્યાને, આ ડેફિનેશન નથી હો, ખાલી હું સમજ માટે લખું। સંખ્યાને પોતાની જ નિશાની એટલે પ્લસ ને માઇનસ, નિશાની એટલે પ્લસ અથવા માઇનસ વડે ગુણવાની પ્રક્રિયા છે। માનાંક એ શું છે? સંખ્યાને પોતાની જ નિશાની વડે ગુણવાની પ્રક્રિયા। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે એમાં ખાલી ધન સંખ્યા નાખીએ તો જ કંઈ થાય એવું છે નહીં, બરોબર છે। એમાં બીજી સંખ્યાઓ નાખશું આપણે તો બી થઈ જાય। જો ચાલો માનો કે હું માનાંકમાં નાખીશ -3, તો 3 ની નિશાની કેવી છે? માઇનસ। તો એને પોતાની નિશાની વડે ગુણવાનું એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો 3 થઈ ગયા। હવે માનો માનાંકમાં 5 છે, બરોબર છે। તો 5 ની નિશાની કેવી છે? પ્લસ, તો +5, તો એ પ્લસ જ રહે। તો માનાંકની અંદર ધન સંખ્યા હોય તો માનાંક ખુલે તો ધન જ રહે, પણ ઋણ હોય તોય ધન થઈ જાય। એનું કારણ હું ઋણ છે એ ઋણ વડે ગુણાશે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ, જે આપણે અગાઉ શીખ્યા છીએ, બરોબર છે। હવે માનો માનાંકમાં અજ્ઞાત નિશાની હોય, બરોબર, માનાંકમાં અજ્ઞાત નિશાની હોય। આ તો માનો કે આ 3 છે એ માઇનસ છે એ આપને ખબર છે, 5 છે એ માઇનસ છે। માનો કે હું આવું લખું x, તો તમને ખબર ના પડે આ ધન છે કે ઋણ છે। તો તમે એવું કોઈ દી નહીં વિચારતા કે આ તો ધન છે, તો x એટલે -3 હોઈ શકે, x એટલે -2 પણ હોઈ શકે, તો ઋણ થઈ। અજ્ઞાતમાં તમે સંખ્યાની અજ્ઞાત જે ચલ છે એને તમે જોઈને ના કહી શકો એ ધન છે કે ઋણ છે। ઓકે, તો તમે x આંકડાઓમાં કહી શકાય। માનો કે આ -3 માઇનસ છે તો એને માઇનસ વડે ગુણવાનું, 5 છે એ ધન છે તો એને પ્લસ વડે ગુણવાનું। પણ ચલમાં, ચલ એટલે x y એવા આંકડાઓમાં તમે કહી ન શકો। હવે જ્યારે કહી ના શકાય, માનો કે આ x છે માનાંકમાં, તો આ ધન છે કે ઋણ છે એ ખબર નથી, તો હવે માનાંક કાઢશું તો એને પ્લસ વડે ગુણવો કે માઇનસ વડે? માઇનસ હોય તો માઇનસ વડે ગુણીએ છીએ, પ્લસ હોય તો પ્લસ વડે ગુણીએ, પણ ખબર જ ન હોય તો ત્યારે બે ઓપ્શન લેવાય, એકવાર પ્લસ વા અને અથવા એકવાર માઇનસ। ઓકે, જ્યારે અજ્ઞાત હોય ત્યારે અંડરસ્ટેન્ડ, એકવાર પ્લસ લેવું અને એકવાર માઇનસ લેવું। ચાલો જો હવે એનાથી આગળ ભણીએ આપણે, થોડું આ થિયરી થોડી સમજવા જેવી છે। ચાલો માનો કે હું આમ લઉં, x - a, તો હવે આ અજ્ઞાત છે, આ x માંથી એ બાદ કરો તો ધન આવે કે ઋણ આવે એવું જરૂરી નથી। લેસ ધેન ડેલ્ટા, આ ડેલ્ટા છે, ડેલ્ટા એટલે એક અચળાંક થઈ ગયો, કોઈ સંખ્યા થઈ ગઈ। તો હવે માનો કે x - a છે તો એ અજ્ઞાત છે, તો માનાંક ખોલશું આપણે x - a, તો એકવાર લેસ ધેન ડેલ્ટા અને એકવાર ઋણ લેવું x - a ધન ડેલ્ટા। ઓકે, એકવાર પ્લસ ને એકવાર માઇનસ, કારણ કે અજ્ઞાત છે એટલે। જો આ એકવાર પ્લસ લીધું ને આ એકવાર માઇનસ લીધું, તો x આ એ માઇનસ છે, ઓલી સાઈડ જશે તો પ્લસ થશે, a પ્લસ ડેલ્ટા। ઓકે, આ માઇનસ અંદર જાય તો x કેવો છે? અત્યારે ધન છે, આ માઇનસ તો આખા કાઉન્સની છે, x ની પોતાની નિશાની ધન છે, તો -x અને આ માઇનસ અંદર જશે, આ માઇનસ પહેલા આની હારે ગુણા છે પછી આની હારે ગુણા છે, તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ છે, લેસ ધેન ડેલ્ટા। ઓકે, આ x જો અહીંયા મેં x ને કરતા બનાવ્યો તો અહીંયા હું x ને કરતા બનાવીશ તો, પણ આ x તો માઇનસ છે એટલે x ને હું ઓલી બાજુ મોકલું, ડેલ્ટાને આ બાજુ લઉં, તો આ બાજુ શું થશે? ડેલ્ટા આ બાજુ આવશે તો a માઇનસ ડેલ્ટા, અને x પેલી બાજુ આ ડેલ્ટા પ્લસ છે, આ બાજુ આવે તો માઇનસ છે, x માઇનસ છે ઓલી બાજુ જશે તો પ્લસ થઈ જાય। ઓકે, તો x કેવો આવ્યો? તો કે a માઇનસ ડેલ્ટા કરતાં મોટો
અને એ પ્લસ ડેલ્ટા કરતાં નાનો. જો આ નિશાનીઓ તમને ખબર હશે, આ જેની બાજુ આમ અણી હોય એ નાનો હોય, આ નાનો, અને જેની બાજુ આવું મોઢું ખોલેલું હોય એને કહેવાય મોટો. ઓકે, તો આ એક્સ છે એ માઇનસ ડેલ્ટા કરતાં મોટો છે, જો એની બાજુ એ નિશાની છે, એ પ્લસ ડેલ્ટા કરતાં નાનો છે. તો ભેગું લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકશું? તો કે એક્સ કેવો? એ માઇનસ ડેલ્ટા કરતાં મોટો અને એ પ્લસ ડેલ્ટા કરતાં નાનો. ઓકે, રેડી? ચાલો હવે એને ફાઇનલ લખું તો કે આ એક્સ આના કરતાં મોટો, તો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એટલે એની વચ્ચે. કોની વચ્ચે? તો કે એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટાની વચ્ચે. રેડી? એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટાની વચ્ચે આવશે આ. ઓકે, ક્લિયર? હવે આપણે આગળ ભણીએ. ચાલો જો, હવે એક હજી ડેફિનેશન આવે છે, એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય. સામીપ્ય એટલે વિસ્તાર, અંતરાલય કહી શકો. બરોબર છે? તો પહેલાં હું ડેફિનેશન લખી નાખું, પછી તમને સમજાવું. અંતરાલ જેવું જ છે. જો કોઈ એ બિલોંગ્સ ટુ આર. હવે આ એ બિલોંગ્સ ટુ આર નો મતલબ શું થાય? આપણે અગાઉ ગુજરાતીમાં લખતા કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા. તો આર એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગણ છે. તમે 9મા 10મા ધોરણમાં ભણ્યા 4 પ્રકારના ગણ આવતા, એન, ઝેડ, ક્યુ ને આર. એમાં આર છે એ રિયલ નંબર, વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગણ. એટલે હું ગુજરાતીમાં લખું એ કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય, એને બદલે એવું લખું કે એ બિલોંગ્સ ટુ આર, ધેટ ઇઝ ધ સિમિલર થિંગ. તથા ડેલ્ટા એ અઋણ એટલે ઋણ ન હોય એવી વાસ્તવિક સંખ્યા હોય તો એ કેવી હોય? વાસ્તવિક સંખ્યા, કંઈ પણ ધન, ઋણ, અને ડેલ્ટા તો કે વાસ્તવિક ખરી પણ ઋણ ન હોય એવી. ઋણ ન હોય એવી એના માટે કયો શબ્દ વાપર્યો છે? અઋણ. હોય તો એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા ને સમાવતા અંતરાલને એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય કહે છે. એને સંકેતમાં એન એ ડેલ્ટા. બરોબર? એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય. કોનું? એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય એટલે એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટાની વચ્ચેની સંખ્યા. રેડી? એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટાની વચ્ચેની સંખ્યા. હવે હું એક કોષ્ટક બનાવી દઉં છું તમને. બરોબર છે? એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય એને 3 રીતે લખવાનું આપણે આવશે. આપણું આ 4.1 છે. આ કોષ્ટક તમે ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, તો દર વખતે હું સાઈડમાં લખતો જ જઈશ, પણ તમે યાદ રાખજો. બરોબર છે? 3 રીતે લખવાનું થશે. એક તો સામીપ્ય સ્વરૂપ, બરોબર, બીજું માનાંક સ્વરૂપ, અને ત્રીજું અંતરાલ સ્વરૂપ. એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય તો એને સંકેતમાં જો આ મેં લખ્યું હતું, અહીંયા દેખાય છે ને, એન એ ડેલ્ટા. એટલે ઘાટો નથી કરવાનો, એ તો મારે લખવામાં એવું થઈ ગયું. સામીપ્ય સ્વરૂપ એ કીએ તો આ રીતે લખવાનું. તમને સામીપ્ય સ્વરૂપ જ્યારે પણ કીએ ત્યારે આ રીતે લખવાનું. માનાંક સ્વરૂપ તો માનાંક સ્વરૂપ આગળ મેં તમને સમજાવ્યું હતું, એક્સ માઇનસ એ લેસ ધેન ડેલ્ટા. ઓકે, એક્સ માઇનસ એ. હવે અંતરાલ સ્વરૂપ તો તમને યાદ હોય તો આ માનાંક આપણે ખોલ્યો તો એકવાર ધન ને એકવાર ઋણ, તો છેલ્લે કેવું બન્યું હતું? એ માઇનસ વિવૃત અંતરાલમાં એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા. ઓકે, આ 3 થઈ ગયા. હવે જુઓ,
આ ત્રણ તમને જ્યારે એનું ડેલ્ટા સામીપ્ય કહે, તમને સામીપ્ય સ્વરૂપમાં લખવાનું કહે તો તમારે આ ટાઈપથી લખવાનું, માનાંક સ્વરૂપ કહે તો આ ટાઈપથી લખવાનું, અને અંતરાલ સ્વરૂપ કહે તો આ ટાઈપથી લખવાનું. આ ત્રણમાંથી માનો કે આ આપ્યું હોય આપણને તો આ બેમાં ચેન્જ કરવાનું કહે, આ આપ્યું હોય તો આ બેમાં ચેન્જ કરવાનું કહે, આ આપ્યું હોય તો આ બેમાં ચેન્જ કરવાનું, અને આવું ગુજરાતીમાં લખ્યું હોય તો ત્રણેયમાં ચેન્જ કરવાનું કહે. રેડી? તમારે એ ક્યાં છે ડેલ્ટા ક્યાં છે બસ આ જ જોવાનું છે, બાકી બધું જ આવડી જાય એવું છે, આમાં કંઈ છે નહીં. બરોબર છે? તમે આ કોષ્ટકને હજી એકવાર શાંતિથી જોઈ લ્યો, અને આ આપણે તમારે ગમે એમ કરીને તૈયાર કરવાનું છે કોષ્ટક. ઓકે, હવે એક બીજી ડેફિનેશન છે. હવે જો આ એ ડેલ્ટા સમીપ્યમાં શું હતું કે એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટાની વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ. હવે એક બીજું આવે છે એ આપણે જોઈએ, છિદ્રિત ડેલ્ટા સામીપ્ય. ઓકે, ડેફિનેશન આવશે ને એને એકાદો લગતો પ્રશ્ન છે, બીજું કંઈ છે નહીં એનું છિદ્રિત ડેલ્ટા સામીપ્ય. છિદ્રિત એટલે ઓટોમેટિક ખબર પડી જાય કે વચ્ચેની સંખ્યા નહીં લેવાની. બરોબર છે? માનો કે આપણે કહીએ કે કોઈ A belongs to R તથા ડેલ્ટા એ કેવી સંખ્યા હોય? યાદ કરો શબ્દ, અઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા. મેં શોર્ટમાં લખી નાખ્યું છે, તમે શોર્ટમાં નહીં લખતા હોય તો A માઇનસ ડેલ્ટા અને A પ્લસ ડેલ્ટા. જો આ થઈ ગયું ખાલી સામીપ્ય. ઓકે, માઇનસ અને પ્લસની વચ્ચેની સંખ્યા, પણ એમાંથી એને તમે કાઢી નાખો એટલે વચ્ચે છિદ્ર કરી નાખો, માઇનસ એ કરી નાખો ને એનું છિદ્રિત ડેલ્ટા સામીપ્ય કહે છે. એને સંકેતમાં ઓને કેમ લખાતું હતું? એન એ ડેલ્ટા આમ લખાતું હતું ને, છિદ્રિતમાં એ સ્ટાર થઈ જાય, આવી રીતે ફૂદડી થઈ જાય, લખાય. ઓકે, ઓમાં વચ્ચેની બધી જ સંખ્યાઓ આવી જતી હતી, આમાં વચ્ચેની બધી ન આવે. માનો કે હું તમને એક વસ્તુ બતાવું. છિદ્રિત ડેલ્ટા સામીપ્ય કોને કહેવાય? બરોબર, માનો તમને આમ કહીએ એન આ છિદ્રિત ડેલ્ટા સામીપ્ય 2 અને 5. ઓકે, એન 2 અને 5. તો આ થઈ ગયો એક્સ આપણો અને આ થઈ ગયો એ. રેડી? એમાં એ બાદ કરી નાખવાનો તો 2 માઇનસ એક્સ માઇનસ ડેલ્ટા. ડેલ્ટા તરીકે માનો કે કોઈ પણ એક આંકડો લઈ લ્યો. બરોબર, હું તમને ફિગરથી બતાવી દઉં. જો અહીં લઈ લ્યો -3 અને અહીં લઈ લ્યો 7. 2 માઇનસ 5 એટલે -3 ને 2 પ્લસ 5 એટલે 7. એમાં 5 એટલે એ થઈ ગયો આ. તો આ વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ લઈ લ્યો, આ વચ્ચેની બધી સંખ્યાઓ લઈ લ્યો તો એ સામીપ્ય થઈ ગયું. અને એમાં પાંચડા ઉપર આવી રીતે રાઉન્ડ કરી દો તો આ છિદ્રિત ડેલ્ટા સામીપ્ય. વચ્ચેની સંખ્યાઓ આવશે પણ એમાં 5 નહીં આવે, તો આ છિદ્ર પડી ગયું, ધેટ ઇઝ છિદ્રિત ડેલ્ટા સામીપ્ય. એને લગતા દાખલા નહીં આવે, ખાલી ડેફિનેશન છે અને એક શબ્દ છે. ઓકે, રેડી? તો આ છિદ્રિત ડેલ્ટા સામીપ્યની ડેફિનેશન થઈ ગઈ અને સામીપ્યની મેં એની પહેલાં બોલી હતી. તો ઓકે, તો આ રીતે આપણે કરજો. આપણે દાખલા ગણશું એટલે તમને વધારે સમજ પડશે. પણ આ તમે આટલી થિયરી તમે વ્યવસ્થિત પાકી કરી લેજો અને જોઈ લેજો 1-2 વાર વિડીયો. બરોબર, લખવું પડે તો થોડું લખી લેજો, જેનાથી તમને સમજ પડશે. જો કે આપણે દાખલા લેવું તો ત્યારે હું આ કોષ્ટક બાજુમાં ફરીથી આખું આ કોષ્ટક હું તમને બતાવી દઈશ. બરોબર છે? ફરીથી આ ત્રણમાં કન્વર્ટ કરવાનું થશે, સામીપ્ય સ્વરૂપ, માનાંક સ્વરૂપ અને અંતરાલ સ્વરૂપ. તો એ આપણે જોઈને કરી નાખશું. ઓકે.